Good afternoon. I am Pakia. I will try to say something about fair. February 2021, I went to visit the Ekushe Book Fair. Fair was held CRB in Chittagong City. Our Ekushe Book Fair held for 21 days, organized by Chittagong City Corporation. Was the most beautiful and best book fair in Chittagong. Went to the fair with my mother. We were happy to see the book fair in the free environment of CRB. Where 155 stores representing 92 publishing houses from Dhaka and Chittagong. People were looking for their favorite and student books. Where a lot of books sell stores beautifully rated. Visited a lot of stores and bought a number of books. The books, those were story books. Among those books, I bought Nibima, Bindu, Chapa, written by book Nazrul Islam. Written by, written na? ওটা উচ্চারণটা written. Sorry, written by Kazi Nazrul Islam. Mayor was present at the book fair conference. Muhammad Siddin, First Secretary Muhammad Abul Hassan, freedom fighter Shah Alam Nipu, and poet Kamrul Hassan Badal. Here I met many of my friends here at ball and ice cream. I enjoyed it a lot that day. Really, I went back home. That's all. Thank you all. Thank you. এই যে একটা টাইম মেনটেন করে আপনি ইংলিশে কথা বললেন বা এই যে টপিকটার উপর প্রেজেন্টেশন দিলেন, ব্যাকগ্রাউন্ড গুলো বুঝতে পারছেন তো সেন্টেন্সের, যে আমি যখন কথাগুলো বলছি তখন আমার কোন টেন্স ইউজ করতে হচ্ছে, টেন্সটা কি হবে বলেন তো? শোনা যাচ্ছে আমাকে? স্যার নেটওয়ার্ক ডিস্টার্ব করছে স্যার। হ্যাঁ, এখন শোনা যাচ্ছে? শোনা যাচ্ছে কিন্তু শেয়ার দেখা যাচ্ছে না। তাহলে যখন আপনি ইংলিশে কথা বলছেন বা একটা টপিকের উপর প্রেজেন্টেশন দিচ্ছেন, তখন আপনার এই টাইমিংটা ধরতে হবে যে আমি কোন টাইমটা মেনটেন করে আসলে কথাটা বলছি। এই যে পাস্ট টেন্স সবগুলো সেন্টেন্স বললেন, এইটা ভালোভাবে আইডেন্টিফাই করাটা ইম্পর্টেন্ট। আর কেউ বলতে পারবেন? এনিওয়ান? পারবো স্যার। বলেন। This is Sanaullah before you. I would like to say something about the book fair. Last February, I went to book fair to visit. I went to book fair with my Sibarel best friend, and we visited many book stalls, and that book fair took place in Bangla Academy premises. Every book stalls are well decorated, and this is this book fair were the biggest and beautiful হচ্ছে না আপনার book fair. সেন্টেন্স হচ্ছে না, মিউট রাখেন। আর কেউ বলতে পারবেন? তৈরি করতে হবে প্রেজেন্টেশন আগে, ইনস্ট্যান্টলি বলতে পারবেন না। দিস বুক ফেয়ার ওয়াই আর দ্য বিগেস্ট বুক ফেয়ার, এগুলো হয়? এটা কোনো সেন্টেন্সের স্ট্রাকচার? কে বলতে পারবেন কে করেছেন? হ্যাঁ বলেন। সাবজেক্ট ভার্ব রেখে কথা বলবেন। হ্যাঁ বলেন, শুরু করেন। কাউসার হোসেন,
I say something. Month I visited a book fair or display. Was held in the community center. There are many books with different kind of book, fiction, not non-fiction, books, and even comics. All students, teachers, and parents browsing the books. Some people, their favorite books, others just look at around. Others help pick out good books to read. Parents also help their children choose books. In the fair, local authors to talk to us. Stories about his life, how he became a writer. It's really interesting. Here gives short essays, looking abroad for supporting the event, but also fun activities like a refill where people could win prizes like books, mark, and toys. There last week was A and books had been money rise went to our district library, which made the librarians very happy. A great day filled with books and fun. And I am looking forward to the next book fair. Thank you. হয়নি তো, ভুল গেছে কোথায় বলতে পারেন? জিনিসগুলোকে এত কমপ্লেক্স করেন কেন? আমি গতকাল ক্লাসে ছিলেন না? আমি বলছি না যে খুবই সিম্পলি একটা বিষয়কে ডিসক্রাইব করা যায়। সাবজেক্ট ধরতে হয়, আপনার সাবজেক্ট অবজেক্ট ভার্ব ঠিক আছে? হ্যাঁ, কোনটা প্রেজেন্ট টেন্স, কোনটা পাস্ট টেন্স, কোনটা কন্টিনিউয়াস টেন্স, কোনটা অবজেক্ট আগে, কোনটা অ্যাডভার্ব আগে, সেন্টেন্স হলো। সহজ ভাবে সেন্টেন্স বলতে পারেন। ওই যে পাপিয়া বড়ুয়া উনি যে ডিসক্রাইব করলো কিভাবে, জাস্ট I went, we bought, I bought, I saw, we visited, we came back home. কত সহজে কথা বলা যায়। কথা বলা কি খুব কঠিন? আমি দেখাই দিছিলাম না? আপনি কত জায়গায় কত কিছু নিয়ে আসলেন, সেন্টেন্সই তো হয়নি। কোনোটা প্রেজেন্ট টেন্স, কোনোটা পাস্ট টেন্স, কোনোটায় সাবজেক্ট ভার্ব অবজেক্ট ঠিক নেই। এভাবে করলে হবে? আর কেউ? আরেকজন দেখি, উজ্জ্বল, Sir. বলেন, Ujjwal Majumdar. জোরে বলেন, লাউডলি, সবাই শুনবে তো, একা একা বললে I হবে না। am Ujjwal Majumdar to talk about the fair Nepal dance. During last February, when I went to visit Ekusa Boimela, this fair took place on Gopalganj Punjapara. It was the biggest and most gorgeous book fair in Gopalganj city. Went to the book fair with my friends. There were a lot of book stalls beautifully decorated. At Tanachur Puska, bought some book. The of the day I came back my home. Thank you, sir. থ্যাংক ইউ। দেখছেন, এনার এই যে ছোট করে বলছে, ঠিক আছে সমস্যা নেই, বেশি বলারও দরকার নেই, বাট যেগুলো বলবেন সেগুলো কারেক্ট করে বলেন, আপনার নিজের মতো করে বলেন। সে তার এরিয়ার একটা বুক ফেয়ার, সে তার নিজের একটা এক্সপিরিয়েন্স শেয়ার করছে, I went, we bought, we ate, এইভাবে জাস্ট কিছু সেন্টেন্স সে বললো। এভাবে বলতে থাকলেই সে আজকে না হোক কালকে ডেভেলপমেন্ট তার আসবে। বাট যতটুকু বলবেন নিজের মতো করে, নিজের এক্সপিরিয়েন্সটা শেয়ার করবেন, সহজ ভাষায় বলবেন। এইভাবে বলতে থাকলেই পারা যাবে, সমস্যা না। আপনি কম বলেন, সমস্যা নেই, বাট সেগুলো কারেক্ট করে বলেন। সেগুলো আগে থেকে একটু ভাবার চেষ্টা করেন। এই মুহূর্তে ইনস্ট্যান্টলি বলতে গেলে আপনি পারবেন না। এগুলো আপনি যদি মনে করেন আমি ইংরেজি সব পারি, গ্রামার সব পারি, এই জায়গায় এসে আপনি ধরা খেয়ে যাবেন। এই স্পিকিং গুলো আপনি পারবেন না। আপনি চেষ্টা করে দেখেন, আপনি পারবেন না। এই জন্য আমি যেভাবে বলি সেভাবে একটু এগোতে হবে, আগে থেকে একটু তৈরি করতে হবে এগুলো। তারপর আমি ইনস্ট্যান্ট টপিকের উপরও প্রেজেন্টেশন দেওয়াবো, তখন আপনারা সেটাও রিয়েলাইজ করতে পারবেন যে সেইখান থেকেও ডেভেলপমেন্টটা কিভাবে আসে। আর কে পারবেন? মাহমুদুল হাসান, Yes, sir. শিহাব,
ইব্রাহিম বলেন। I am Ibrahim Sarkar. I want to tell something about my experience about book fair. During last January, I went to visit a book fair which took place on Jamalpur Shilpakala Academy. It was the biggest and the most gorgeous book fair uh, in this city. There were a lot of I went here with my friends. We visit a lot of stalls. We and, visited. Visit না, bought we some visited. we visited a lot of stalls and bought some books. At last, we finished our visit and so, last we finished our visit and I came back home. That's all. কত সহজ একটা বিষয়, আপনারা এটুকু বললে হবে? সানাউল্লাহ সাহেব এবার বলতে পারবেন? আবার বলেন তো, সাবজেক্ট ভার্ব অবজেক্ট ঠিক রেখে বলবেন, একটু ভেবে বলবেন, চেষ্টা করেন তো, দেখি পারেন কিনা। Assalamu alaikum. I would like to say something about book fair. Um, I went to a book fair which took place in Bangla Academy premises. I went to the book fair with my several best friends. It was very gorgeous and well decorated book fair in Dhaka city. Not only Dhaka city but also all over the country. It was the biggest book fair. I visited many stalls of different writers. I bought some books. I bought some books of different writers. And whenever I finished the visiting book fair, then whenever I came back, then I noticed two writers in sitting with and talking with each another. They are Dapor Iqbal and Shah Alam Shobut. We know both of them the very famous and popular writer in our country. Okay, all about. দেখছেন, আপনি কিন্তু গ্রামার জানেন, টেন্স বোঝেন, তারপরেও কথা বলতে পারছেন না। প্রবলেম হচ্ছে কেন বলেন তো? বলার প্র্যাকটিসটা কম হয়েছে। বলার বলতে প্র্যাকটিসটা বলতে কম, জাস্ট ইনশাআল্লাহ। ফর ল্যাক অফ প্র্যাকটিস। হ্যাঁ, এই প্র্যাকটিসটা করতে হবে এবং এই মুহূর্তে ইনস্ট্যান্টলি বললে হবে না, একটু টাইম দিতে হবে। আমি যেটা বারবার বলছি, আমি যে প্র্যাকটিস প্রেজেন্টেশন করার জন্যই তো আপনার সাথে যুক্ত হয়েছি হুম। এবং ইনশাআল্লাহ আমি ওভারকাম করব Good. অল আমি যে টপিক গুলো দিচ্ছি, এই টপিক গুলো ভালোভাবে পড়তে হবে, অ্যানালাইসিস করতে হবে সেন্টেন্স গুলোকে, এরপর নিজের এক্সপিরিয়েন্সটা সেখানে উঠাতে হবে। বুঝতে পারছেন? এভাবে একটু পড়লে দেখবেন অনেক দ্রুত পেরে যাবেন। আর কেউ বলতে পারবেন? আফসানা মিম জি স্যার। বলেন তো। Assalamu alaikum. This is me. I say something about book fair. 1 year ago in April, around 15 কি হলো? শোনা যায় না?
ওই আফসানা মিমিকে শোনা যাচ্ছে না। তাহলে মনে হয় ওনার নেটওয়ার্কের সমস্যা হচ্ছে। আর কেউ বলতে পারবেন? আর কেউ পারবেন না? তাহলে ক্লাসে জয়েন করে কি করবেন বলেন? চুপ করে বসে থাকলে চুপ করে বসে থাকতেই হবে, কখনোই ডেভেলপ করতে পারবেন না। এই যে পাপিয়া বা এই যে উজ্জ্বল বা এই যে কাউসার হোসেন তো, বলবো নেটের সমস্যা একটু। আচ্ছা আচ্ছা, তো এনারা দেখেন যতটুকু বললো এতটুকুও যদি আপনি বলতে পারেন, কেউ যদি একটু কথা বলা শুরু করেন, তাহলে আপনি কনফিডেন্ট পাবেন, পরের ক্লাস আবার বলতে ইচ্ছা করবে। আমি পারি না বলে বসে থাকলাম, অন্যদের কথা শুনলাম, ক্লাস করলাম, দেখে গেলাম, এই দেখে কোনো লাভ হবে না, শুধু দেখে যেতেই হবে। এটা একটা ভাষা। আমার ল্যাঙ্গুয়েজ ক্লাবের যে স্টুডেন্টরা আসছে, এরকম রাত 10টায় শুরু করি, তাদের 12:30 প্রায় 1টা পর্যন্ত বেজে যায়, তাও স্পিকিং শেষ হয় না। কি পরিমাণে তারা স্পিকিং করে, আমি তাদের সুযোগ দিয়ে পারি না, আর আপনারা তো কথাই বলতে চাচ্ছেন না। এরকম করলে হবে না, কথা বলতে হবে। আমি ল্যাঙ্গুয়েজ ক্লাবে অ্যাড করে নিব, আপনাদের দেখাবো কিভাবে তারা কথা বলে, এবং সার্টেন টপিকের উপর প্রচুর পরিমাণে এক একটা ক্লাসে প্রেজেন্টেশন দিতে থাকে। বলেন আফসানা মিমি, মিম। আসসালামু আলাইকুম। I am Afsana Mim. I say something about আই book fair. ওয়ান্ট টু সে সামথিং অর আই উড লাইক টু সে সামথিং, এইভাবে বলতে হয়। হ্যাঁ, আমি কিছু বলতে চাই। তারপর আবার কি হলো? স্যার মনে হয় নেটওয়ার্কের সমস্যা আবারও চলে গেছে। তা আর কেউ বলতে পারবেন না? আর কেউ নেই? এতগুলো মানুষ কেউ কথা বলতে পারেন না? হ্যাঁ, কি করলেন তাহলে? আমি কি খুব কঠিন বিষয় পড়াইছি? আপনাদের অন্য ব্যাচের সঙ্গে ক্লাস নেওয়া লাগবে, দেখানো লাগবে যে তারা কিভাবে প্রেজেন্টেশন দেয়, কত সুন্দর করে গ্রিটিংস দেয়, কত সুন্দর করে এন্ডিং করে। এগুলো না দেখলে আপনারা দিতে পারবেন না। দেখি আমি নিব অন্য ব্যাচের সঙ্গে, তাহলে আপনারা বুঝতে পারবেন বিষয়টা, কতটা ইন্টারেক্টিভ ওয়েতে প্রেজেন্টেশন গুলো হয়ে থাকে, এবং একজনের লিসনিং থেকে আরেকজন কিভাবে কথা বলতে পারে, স্পিকিং করতে পারে। পারবেন আর কেউ বলতে? কিছু বলবো স্যার? বলেন। will try to I will try to something my good fair experience will get full to all you dream 2 years ago to Dhaka a conference after finished conference I will visit at a book fair and want হচ্ছে না, আপনি রাখেন। সাব্বির মোল্লা, আপনি পারবেন না? Sir, I would like to say something about this topic. বলেন, কথা If বলেন you না কেন, give me, এতবার বলা লাগবে? হ্যাঁ বলেন। Assalamu alaikum. This is Sabir Mullah before you. First of all, I would like to respect my honorable teacher, sir. Now I am going to talk about this topic. Honest, I did not visit any book fair, but when a place there are sold many books is College Street, and you may have known that it is located at Sealdah in West Bengal. When I did not go there at all, but went there with my friend. First of all, we
we went train 10 p.m. After reaching there, we bought some books and I bought dictionary, some book. My friends also bought some book, and we came back at p.m. What about? Thank you, sir. আপনি আমার আগে কোন একটা ব্যাচে ছিলেন না? স্যার আমি 46 ব্যাচের স্টুডেন্ট, কিন্তু তারপর আর ক্লাস ক্লাস মানে, করেননি, আবার এখানে জয়েন হয়েছেন, তাই তো? yes, স্যার তো মানে আপনি তো আমার কলেজ চলছে। ওই ল্যাঙ্গুয়েজ ক্লাবের বা অন্যান্য ব্যাচের প্রেজেন্টেশন দেখছেন না? Yes, স্যার তারা কেমন কথা বলে দেখছেন? খুবই সুন্দর। তো সেইভাবে কথা বলতে হবে না? মানে স্যার আমি তো এই জন্য আপনাকে ডাকলাম, আমার যে একটু আপনি বলতে পারেন কিনা দুর্বলতা। কথা। আপনারা যদি কথা না বলেন, শুধু শুনে যান, শুনে কোনো লাভ হবে না। এখন আমার পড়ানোর কিছু না, কাজটা আপনার বেশি। যারা ইংরেজি শেখে, যত ভালো টিচারের কাছে শেখান না কেন, শেখাতে থাকলে আপনি শিখতে থাকবেন। ওই শিখে কখনো লাভ হয় না, শিখে যেতে হবে। ওই শেখা জীবনে কোনোদিন শেষ নামাতে পারবেন না। কথা বলতে গেলে আপনার মুখ দিয়ে কথা বের করতে হবে, কথা বলা শুরু করতে হবে, না হলে আপনি কখনোই এক্সপার্ট হতে পারবেন না। থ্যাংক ইউ স্যার। আনন্দচন্দ্র সিংহ বলতে পারবেন? কিন্তু গ্রামারটা পারেন দেখছি, Yes, sir. বলেন তো। Um, this is Anando, and I would like to say something the experience of visiting the book fair during last February. Uh, during last February, I visited a book fair which was located Dinaspur Government College. Principal of the college was president of the fair, and Mr. Iqbal Rohim was the chief guest of the officer of the fair. And I went there with my friends by work. We and we were we can and we saw in the fair we saw many stalls took place. We saw many stalls took place in the fair, and we were amazed to see these stalls. There were so many books like novels, storybooks, poems, etc. And I bought two books which are my favorite. And my friend also bought some books and also cultural programs were held. Cultural program was held in the fair, and we enjoyed the programs very much. At the end of the day, we came back our house, and I enjoyed that day very much. থ্যাংক ইউ সো মাচ, ইউ হ্যাভ গিভেন আ ভেরি ওয়ান্ডারফুল প্রেজেন্টেশন। ইনস্ট্যান্টলি বলছেন? জি স্যার, ইনস্ট্যান্টলি বললে তো হবে না, আমি বলছি না লিখতে হবে একটু নিজের মতো করে। এরপর থেকে আমি ট্রাই করবো আজকে স্যার। স্যার আমি একটু বলতে চাচ্ছি। তো এই যে ইনস্ট্যান্টলি যতটুকু বলছেন, আপনার সেন্টেন্স গুলো ঠিক আছে, আপনি বাংলা ভেবে ভেবে বলছেন, গ্রামার মেনটেন করে কথা বলার চেষ্টা করছেন, দ্যাটস আ গুড সাইড ফর বিং আ প্রফেশনাল স্পিকার।
You have done very well. You didn't mistake any kinds of grammatical things, but you have to speak quickly. For that reason, you have to make this presentation before speaking. Have you understood what I have said? Yes, sir. চেষ্টা করবেন, দেখবেন অনেক দ্রুত শিখে যাবেন আপনি। আপনার তো ফলো আছে, গ্রামার বোঝেন, পেরে যাবেন, অনেক দ্রুত পেরে যাবেন। একটু এখানে পড়ে দিতে হবে, আর কথা বলা শুরু করতে হবে। এই যে যতটুকু কথা বলছেন, জাস্ট এই ওয়েটা মেনটেন করে সামনের টপিক গুলোতে কথা বলবেন, দেখবেন কত দ্রুত কথা বলতে পারেন আপনি ইংলিশে। বলেন, মারিয়া মাহবুব। হুম। Assalamu alaikum. This is Maria Mahbub. I would like to share my experience about book fair. Last February, I visited Ekushe Book Fair. It was held in TSC Chatpur. I visited there with my family. From there, we bought lots of books. In book fair, we saw lots of writers and we took autographs from them as well as their books. When we felt hungry, we also had some snacks. After that, we came back home by rickshaw. That's all. Thank you. Very good. But you have to enlarge your sentences. You have to add some extra information in your sentences. Okay? এত ছোট করে বললে হবে না, আরেকটু বাড়াতে হবে, তাহলে ভালো হবে। স্যার আসসালামু আলাইকুম। আমি বলতে চাচ্ছি মোহাম্মদুল হাসান শিরিন খান। হ্যাঁ, বলেন। Thank you, sir. I'm Shirin. I would like to say something about book fair. Last year, I went to a book fair with my husband. There were a lot of book stalls of famous writers. Many visitors were moving from here and there. I bought some books such as Gitanjali of Rabindranath Tagore and Nakshikatar Math of Joshimuddin. I enjoyed the fair very much. At last, I came back my home. Thank you, sir. সবাই একটু একটু বলছে বলে এরকম বললে হবে? Sir, first তো আনইজি ফিল করছি। বেশি করে বলতে হবে। পরবর্তীতে চেষ্টা করবো। Good. বলেন হাফসা বেগম, কি বলবেন? আনমিউট করেন। Assalamu alaikum. হ্যাঁ, ওয়ালাইকুম আসসালাম। শুরু করেন। I would like to talk about a book fair, which was held in my hometown, Sylhet. I went to there with my brothers, and first of all, I took some picture, and I bought, and I visited lots of stalls. After that, I bought some books from the fair. After 2 hours visiting, I came back my home. That's all. এরকম বললে হবে না, কথা বাড়াতে হবে। আমি আপনাদের দেখাবো প্রেজেন্টেশন কিভাবে দিতে হয়, অন্যরা কিভাবে দেয়। জাবের শিকদার বলতে পারবেন? বলবেন? স্যার আমি একটা ওই যে একটু অন্য টপিক নিয়ে বলতে চাচ্ছিলাম। বলেন। টপিক ইন্টারভিউ এক্সপিরিয়েন্স। কিসের ইন্টারভিউ এক্সপিরিয়েন্স? গত 2 সপ্তাহ আগে আমি একটা ইন্টারভিউ ফেস করেছিলাম, ওটা সম্পর্কে একটু করতে চাচ্ছিলাম, ওইটাকে একটু ডেলিভার করতে চাচ্ছিলাম। কি বলবেন দেখি, বলেন শুনি। Good evening, all of you, sir. Hope you all are fine. Thank you so much for giving such an opportunity to tell something about an interview experience. I am Javed Sikdar.
I am from Chittagong. Uh, in last week, I faced an interview as a R&D sector. The interview time was 11:30 a.m. Actually, I was present at 11:20 a.m. After that, they also serve an interview question as usual, general, and which was right route to tell something about yourself. What is your are your strength, greatest strength? What are your weakness? What is your experience? Why we hire we hire you? About 10 question wrote was that question. After that, কি বলছেন হচ্ছে না কোনো কিছু কি রোড কোনো সেন্টেন্সের কথা বলতে গেলে সাবজেক্ট ভার্ব অবজেক্ট মেইনটেইন করতে হয়, টেন্স ঠিকভাবে টেন্স ধরে কথা বলতে হয়। বোঝার ট্রাই করেন, পারেন না, এত সহজ জিনিস এটা। দেখেন এখানে একটা টপিক আছে দেখা যাচ্ছে, আ পিকনিক আই এনজয়েড, এখানে কিছু কোশ্চেন আছে। নেক্সট ক্লাসে এই টপিকটার উপর প্রেজেন্টেশন দিবেন। এখানে এমন কেউ নেই যারা আপনারা জীবনে কখনো পিকনিক করেননি। আপনার ফ্যামিলির সাথে করতে পারেন, আপনার ফ্রেন্ডসদের সঙ্গে করতে পারেন, বা আদার্স কোনো রিলেটিভদের সঙ্গে করতে পারেন। যদি আপনি কোথাও কোনোদিন কারোর সঙ্গে কোনো জায়গায় পিকনিক করে থাকেন, সেটার একটা এক্সপিরিয়েন্স আপনাকে শেয়ার করতে হবে। মনে করেন আপনি একটা আইএলটিএস এর এক্সাম দিচ্ছেন, আপনার এক্সামিনার আপনাকে কোশ্চেন করছে যে ডিড ইউ এভার এনজয়েড এনি কাইন্ডস অফ পিকনিক, ডিড ইউ এভার এনজয় এনি কাইন্ডস অফ পিকনিক, ইফ ইউ এনজয় এনি কাইন্ডস অফ পিকনিক প্লিজ শেয়ার ইউর এক্সপিরিয়েন্স। এখন এখানে কিছু কোশ্চেন আছে, যেমন হোয়েন ডিড ইউ গো অন আ পিকনিক, আপনি পিকনিকে কবে গিয়েছিলেন, কবে করেছিলেন। যদি কারো রিসেন্ট কোনো এক্সপিরিয়েন্স থাকে সেটা শেয়ার করবেন, পাস্টের কোনো এক্সপিরিয়েন্স থাকলে সেটা শেয়ার করবেন। ওয়ার ডিড ইউ গো, আপনি কোথায় গিয়েছিলেন। হোয়াট ডিড ইউ ডু আফটার রিচিং দ্য স্পট, সেই স্পটে পৌঁছানোর পর আপনারা কি করেছিলেন। হোয়েন ডিড ইউ টেক ইউর লাঞ্চ, আপনি কখন লাঞ্চ করেছিলেন। হোয়াট ওয়ার দেয়ার ইন দ্য ফুড আইটেমস, সেখানকার খাবারের আইটেম গুলো কি ছিল। হোয়াট রিক্রিয়েশনাল অ্যাক্টিভিটিস ডিড ইউ পারফর্ম দেয়ার, সেখানে কোন ধরনের রিক্রিয়েশনাল বলতে কালচারাল অ্যাক্টিভিটিস বা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানগুলো আপনি সম্পাদনা করেছিলেন বা পারফর্ম করেছিলেন সেটা। হোয়েন ডিড ইউ স্টার্ট ফর হোম, কখন বাড়ি ফিরেছিলেন। এখন এই টপিকটার উপর একজনের একটা স্যাম্পল অ্যান্সার এখানে দেওয়া আছে। আমি কি বলছি যে এই অ্যান্সারটা আপনাকে বারবার পড়তে হবে, 2বার 3বার 4বার পড়েন। পড়লে কি হয়, একটা সেন্টেন্স কিভাবে লেখা, এই যে কথা বলতে পারছেন না, উল্টাপাল্টা এখান থেকে ওখান থেকে নিচ্ছেন, এইভাবে না নিয়ে একটা অর্গানাইজ ওয়েতে আপনি কথা বলতে পারবেন। একটা সেন্টেন্সের সাবজেক্ট কোনটা, ভার্ব কোনটা, অবজেক্ট কোনটা, এটা ধরা যায় যদি এই প্যাসেজটা আপনি বারবার পড়তে পারেন। অর্থাৎ রাইটিং এর ফরমেশনটা ক্লিয়ার হয়, প্যাসেজটা পড়লে রিডিং স্পিড বাড়ে, প্যাসেজটা অ্যানালাইসিস করে প্রোনাউন্সিয়েশন ক্লিয়ার হয়, প্যাসেজটা পড়লে নতুন কোনো ভোকাবুলারি পেলে সেটা ক্যাপচার করা যায়। এরপর এই স্যাম্পল অ্যান্সারটা থেকে আপনার নিজের একটা এক্সপিরিয়েন্স শেয়ার করতে হবে। এই কোশ্চেন গুলো আছে, এই কোশ্চেন গুলো এগেইনস্টে আপনি নিজে যে পিকনিকটা করেছেন, যেখানে করেছেন, যেদিন করেছেন, সেটাকে আপনার ডেসক্রাইব করতে হবে। তা সেটা ডেসক্রাইব করা কি খুব কঠিন? দেখেন তো এখানে কি লেখা, লাস্ট উইন্টার, এটা একটা অ্যাডভার্ব, একটা টাইমকে মেনশন করছে। এই জিনিসগুলো সেন্টেন্সের যে কোনো জায়গায় বসানো যায়, শুরুতে হোক, শেষে হোক, মাঝে হোক, যে কোনো জায়গায় বসানো যায়। এটা অ্যাডভার্ব কোনো প্রবলেম ক্রিয়েট করে না সেন্টেন্সে। সেন্টেন্সটা এখান থেকে শুরু, আই সাবজেক্ট, ওয়েন্ট হচ্ছে ভার্ব। আই ওয়েন্ট, আমি গিয়েছিলাম, অন আ পিকনিক, একটা পিকনিকে। হুইচ ওয়াজ ফুল অফ এনজয়মেন্ট, যেটি ছিল, এই হুইচ মানে যেটি, একটা রিলেটিভ প্রোনাউন, যেটি ছিল আনন্দে ভরপুর। উই ওয়েন্ট টু দ্য ন্যাশনাল পার্ক, তাহলে আমরা কোথায় গিয়েছিলাম, আমরা ন্যাশনাল পার্কে গিয়েছিলাম। সাম অফ মাই ক্লাসমেটস
অ্যারেঞ্জ দ্য পিকনিক, আমার কিছু বন্ধুরা পিকনিকের আয়োজন করেছিল। তাহলে এখানে সাবজেক্ট হচ্ছে সাম অফ মাই ক্লাসমেটস এবং ভার্ব হচ্ছে এই অ্যারেঞ্জ শব্দটা। তাহলে এটা কোন টেন্সে আছে? পাস্ট টেন্সে। কারণ কি, আমি অতীতের একটা এক্সপিরিয়েন্স শেয়ার করছি, তো প্রত্যেকটা জায়গায় পাস্ট টেন্সের ব্যবহার করা হচ্ছে। উই ওয়ার 15 ইন নাম্বার, আমরা সংখ্যায় 15 জন ছিলাম। উই হায়ার্ড আ মাইক্রোবাস আর্লিয়ার, আমরা একটা মাইক্রোবাস ভাড়া করেছিলাম। উইদিন হাফ অ্যান আওয়ার, আধা ঘন্টার ভিতর। উই গট আউট দ্য সিটি, আমরা শহর ত্যাগ করেছিলাম, অর্থাৎ শহর থেকে বেরিয়ে পড়েছিলাম। উই ওয়ার অল সিঙ্গিং ইনসাইড দ্য মাইক্রো, আমরা প্রত্যেকে মাইক্রোর ভিতর গান গাচ্ছিলাম। অ্যাট লাস্ট অ্যাট অ্যাবাউট 10 AM, প্রায় 10টার দিকে। উই রিচ মানে পৌঁছানো, এর পাস্ট ফর্ম রিচড। উই রিচড দ্য গ্র্যান্ড স্পট, আমরা গ্র্যান্ড স্পটে পৌঁছেছিলাম। আফটার রিচিং অর্থাৎ পৌঁছানোর পর, আফটারের পর ভার্বের সাথে আইএনজি বসে। আফটার রিচিং পৌঁছানোর পর। উই ফিনিশড আওয়ার ব্রেকফাস্ট, আমরা আমাদের ব্রেকফাস্ট সম্পন্ন করেছিলাম। দেখেন তো সেন্টেন্স কি কঠিন। সাবজেক্ট আছে, ভার্ব আছে। সাবজেক্ট কি? উই। ভার্ব কি? উই ওয়ার, আমরা ছিলাম। উই অ্যারেঞ্জড, আমরা আয়োজন করেছিলাম। উই গট আউট, আমরা বেরিয়ে পড়েছিলাম। উই ফিনিশড, আমরা শেষ করেছিলাম। কত সহজ। আর একটা সেন্টেন্সে সাবজেক্ট আর ভার্ব পাশাপাশি বসাতে পারলে অবজেক্ট অটোমেটিক্যালি চলে আসে। তাহলে আপনি ইংলিশে কথা বলতে পারবেন না কেন? উই ডিড নট টেক এনি কুক উইথ আস, আমরা আমাদের সাথে কোনো রাঁধুনি নেইনি। এটা পাস্ট ইনডিফিনিট টেন্সের একটা নেগেটিভ সেন্টেন্স। ডিড বসালে মেইন ভার্বটা প্রেজেন্ট ফর্মে চলে আসে। আপনি যদি বলতেন উই টুক আ কুক উইথ আস, মানে এটা যদি অ্যাফার্মেটিভ করতেন তাহলে এমন হতো আমরা একজন রাঁধুনি নিয়েছিলাম। বাট উই ডিড নট টেক। টু অফ আওয়ার ক্লাসমেটস রানা অ্যান্ড কামাল টুক দ্য চার্জ অফ কুকিং, চার্জ মানে দায়িত্ব। হ্যাঁ, চার্জের বাংলা অর্থ হচ্ছে দায়িত্ব এখানে। তো বলছে আমাদের দুইজন বন্ধু রানা এবং কামাল রান্নার দায়িত্ব নিয়েছিল। সোহেল অ্যান্ড আই ডাগ আ স্মল হোল টু মেক আ টেম্পোরারি কুকার, সোহেল এবং আমি একটা ছোট চুলা খনন করেছিলাম ক্ষণস্থায়ী রান্নার জন্য। ডিগ এর পাস্ট ফর্ম ডাগ, মানে খনন করা। উই অল স্টার্টেড হেল্পিং রানা এবং কামাল, আমরা প্রত্যেকে রানা এবং কামালকে সাহায্য করা শুরু করেছিলাম। এখানে স্টার্টেড দ্য মেইন ভার্ব, হেল্পিং শব্দের একটা জিরান্ড নাও। সাম অফ আওয়ার ফ্রেন্ডস ফেস্ট ওয়াটার ফ্রম নিয়ার বাই সোর্সেস, আমার কিছু বন্ধুরা কাছের উৎস থেকে পানি এনেছিল। ফেস্ট মানে নিয়ে আসা, ব্রিং, ব্রট, এইটার সিমিলার ফর্ম হচ্ছে ফেস্ট মানে নিয়ে আসা, আনা, এনেছিল পানি কাছের উৎস থেকে, নিয়ার বাই সোর্সেস। আদার্স হেল্প টু প্রিপেয়ার, অন্যরা সাহায্য করেছিল। হেল্প টু প্রিপেয়ার অর্থাৎ তৈরি করতে, প্রিপেয়ার মানে তৈরি করা, টু প্রিপেয়ার তৈরি করতে। অনিয়ন, গার্লিক অ্যান্ড আদার স্পাইসেস, অর্থাৎ আপনি একটা পিকনিক করেছিলেন, সেই পিকনিকটা কোথায় করেছিলেন, কিভাবে করেছিলেন, কি হয়েছিল, কে কে রান্না করেছিল, কোন ধরনের আইটেম রান্না করেছিলেন, কে কে হেল্প করেছিল, সেই কথাগুলো আপনাকে ডিসক্রাইব করতে হবে ইংলিশে। তো দেখেন কত সহজে এখানে ডিসক্রাইব করছে। অ্যাট অ্যাবাউট 1:30 PM, প্রায় 1:30টার দিকে। 1:30 মানে কি 1:30। দ্য ডিশ ওয়াজ রেডি, খাবার তৈরি হয়েছিল। এভরিওয়ান ফেল্ট কোয়াইট হাংরি, এভরিওয়ান মানে প্রত্যেকে, ফিল FEEL, ফিল এর পাস্ট ফর্ম ফেল্ট, প্রত্যেকে ক্ষুধার্ত অনুভব করছিল, মানে খুবই ক্ষুধার্ত, কোয়াইট হাংরি। সো আই স্টার্টেড সার্ভিং দ্য প্রিপেয়ার্ড ফুড, আমি শুরু করেছিলাম সার্ভ করা অর্থাৎ বেড়ে দেওয়া তৈরিকৃত খাবার। দেয়ার ওয়ার, সেখানে ছিল, কি ছিল? দেয়ার ওয়ার পোলাও, রোস্ট, বিফ, স্যালাড এটসেট্রা। উই ফিনিশড আওয়ার ফেস্ট অ্যান্ড রিটায়ার্ড টু রেস্ট অ্যাবাউট হাফ অ্যান আওয়ার, আমরা আমাদের খাওয়া শেষ করেছিলাম এবং আধা ঘন্টার জন্য একটু রেস্ট নিয়েছিলাম। One of our friend recited a great poem of জীবনানন্দ দাশ, আমাদের মধ্যে একজন বন্ধু আবৃত্তি করেছিল একটা বিখ্যাত কবিতা জীবনানন্দ দাশের। রিপন প্রেজেন্টেড আ জোক, রিপন একটা জোক উপস্থাপন করেছিল অন আ ভ্রাসিয়াস ইটার, ভ্রাসিয়াস মানে পেটুক বা খাদ্যরসিক ব্যক্তির মতো একটা কৌতুক সে প্রেজেন্ট করেছিল। সুমন হু ইজ আ গুড সিঙ্গার প্রেজেন্টেড 2 songs of নজরুল, এই সুমন এখানে সাবজেক্ট, এরপরে হচ্ছে প্রেজেন্টেড শব্দটা ভার্ব, মানে সুমন প্রেজেন্ট করেছিল, উপহার দিয়েছিল নজরুলের 2টা গান। এর ভিতরে আবার একটা ক্লজ আছে হু ইজ আ গুড সিঙ্গার, এটা হচ্ছে সুমন সম্পর্কে একটা অতিরিক্ত ইনফরমেশন দেয়, এটাকে বলা হয় অ্যাপোজিটিভের ব্যবহার। সুমন হু ইজ অর্থাৎ সুমন মানুষটাকে, যে ভালো একজন গায়ক। প্রেজেন্টেড 2 songs of নজরুল। উই স্টার্টেড ফর হোম অ্যাট 5 PM আফটার টেকিং আওয়ার টি, আমরা বাসায় ফিরেছিলাম 5টার দিকে চা খাওয়ার পর। উই এনজয়েড দ্য পিকনিক মোস্ট অ্যান্ড ইট ইজ আ রিয়েলি মেমোরেবল ডে ফর মি, আমরা এই পিকনিকটা অনেক উপভোগ করেছিলাম এবং এটা সত্যি একটা আনন্দদায়ক দিন ছিল আমার জন্য, বা স্মরণীয় দিন ছিল, মেমোরেবল ডে। তাহলে এই যে একটা স্যাম্পল অ্যান্সার এখানে দেওয়া আছে পিকনিক নিয়ে,
আপনারা এমন কেউ নেই যারা পিকনিক কখনো কোনোদিন করেননি। তো যদি আপনি কখনো একটা পিকনিক করে থাকেন, তার এক্সপিরিয়েন্সটা আপনি ইংলিশে শেয়ার করবেন। সাবজেক্ট বসাবেন, ভার্ব বসাবেন, দেখবেন অবজেক্ট অটোমেটিক্যালি চলে আসে। কিভাবে করবেন? কি লেখা আছে যে হোয়েন ডিড ইউ গো অন আ পিকনিক, তাহলে আপনি একটা সাবজেক্ট নেন যে আই, আর ভার্ব নেন ওয়েন্ট, আমি গিয়েছিলাম। এবার কোথায় গিয়েছিলাম? আই ওয়েন্ট অন, আই ওয়েন্ট অন আ পিকনিক, আমি একটা পিকনিকে গিয়েছিলাম। এবার এবার কবে গিয়েছিলেন? আই ওয়েন্ট অন আ পিকনিক ইন লাস্ট মান্থ। এরকম যে কোনো একটা টাইমকে মেনশন করেন। ইন লাস্ট উইক, লাস্ট ইয়ার, 2 ইয়ার্স এগো, 5 ইয়ার্স এগো, সেইভাবে একটা জায়গাকে আপনি মেনশন করেন। আবার আরেকটা সেন্টেন্স আপনি নেন। এরপরেরটা আছে দেখেন, হোয়ার ডিড ইউ গো, আপনি কোথায় গিয়েছেন? তাহলে আবার আপনি বলেন আই ওয়েন্ট। এবার আপনি প্লেসের নাম মেনশন করেন। আই ওয়েন্ট টু সিলেট, আই ওয়েন্ট টু কক্সেস বাজার, আই ওয়েন্ট টু সুন্দরবন, আই ওয়েন্ট টু মাই রিলেটিভস হোম। হ্যাঁ, তো এরকম যে কোনো একটা জায়গার নাম আপনি মেনশন করেন। আমার প্লেস হয়ে গেল। হোয়াট ডিড ইউ ডু আফটার রিচিং দ্য স্পট, অর্থাৎ সেই স্পটে পৌঁছানোর পর আপনি কি করেছিলেন। তো এইখানে আপনি একটু ডিটেলসে অ্যান্সার দেন, যে যেভাবে কোশ্চেন থাকে সেইভাবে উত্তর দিতে হয়। আপনি এভাবে বলেন যে উই উই রিস্ট, REACHED, উই রিস্ট, আমরা পৌঁছেছিলাম। এবার কোথায়? টু আওয়ার স্পট, অর্থাৎ আমাদের স্পটে, টু আওয়ার স্পট। এবার এখানে একটা টাইমের মেনশন করেন। উই রিচ টু আওয়ার স্পট অ্যাট 12 PM, এরকম আপনি একটা টাইমের মেনশন করেন। এরপর আপনি আবার বলেন আফটার দ্যাট, আফটার দ্যাট, পরবর্তীতে, পরবর্তীতে উই, উই আবার ভার্ব দেন স্টার্টেড, আমরা শুরু করেছিলাম কি? কুকিং, উই স্টার্টেড কুকিং, আমরা রান্না শুরু করেছিলাম। আবার আপনি এখানে বলেন যে মাই ফ্রেন্ডস বা মাই রিলেটিভস, মাই মাদার, মাই ফাদার, যে কোনো একটা সাবজেক্ট আপনি এখানে নেন। ফর এক্সাম্পল মাই, FRIEND, মাই ফ্রেন্ডস, আমার বন্ধুরা, মাই ফ্রেন্ডস, আমার বন্ধুরা। হ্যাঁ, হেল্প, হেল্প মানে কি? সাহায্য করা, হেল্প। টু প্রিপেয়ার, প্রিপেয়ার অর্থাৎ তৈরি করতে সাহায্য করেছিল কি? টু প্রিপেয়ার অনিয়ন, গার্লিক অ্যান্ড আদার স্পাইসেস ফর কুকিং, ফর কুকিং মানে কি? রান্নার জন্য। এরপর আপনি আবার বলেন, এখানে আরো কিছু ওয়ার্ড আপনি নিয়ে আসেন। দেখেন বলছে যে হোয়েন ডিড ইউ টেক ইউর লাঞ্চ, তাহলে আপনি এরকম বলেন যে উই টুক। টেক এর পাস্ট ফর্ম কি? অ্যাফার্মেটিভ সেন্টেন্স করলে টুক হবে। যখন ইন্টারোগেটিভ বা নেগেটিভ হয় ডিড এর ব্যবহার করতে হয়। পাস্ট টেন্সে ডিড এর ব্যবহার করলে মেইন ভার্বটা প্রেজেন্ট ফর্মে থাকে। বাট যখন আপনি অ্যাফার্মেটিভ করবেন তখন পাস্ট ফর্মে হবে। সো উই টুক আওয়ার লাঞ্চ, উই টুক আওয়ার লাঞ্চ অ্যাট 2 PM, আমরা 2টায় আমাদের লাঞ্চ করেছিলাম। এর পরের কোশ্চেন কি আছে যে হোয়াট ওয়ার দেয়ার ফুড আইটেমস, তাহলে আপনি এখানে বলেন ওয়ার দেয়ার, তাহলে দেয়ার ওয়ার, দেয়ার ওয়ার। এবার সেখানে আপনাদের খাবারের আইটেম যেভাবে কোশ্চেন থাকে সেভাবে উত্তর দিতে হয়। দেয়ার ওয়ার পোলাও, আপনি এরকম বলেন বিফ, স্যালাড, বিরিয়ানি অ্যান্ড মেনি ডিশ, অ্যান্ড মেনি ডিশেস, এবং অনেক খাবার সেখানে ছিল। সো এইভাবে আপনি সাবজেক্ট নেন, ভার্ব নেন। এরপর আপনি বলেন যে উই ফেল্ট, ফিল মানে অনুভব করার পাস্ট ফর্ম ফেল্ট। উই ফেল্ট ভেরি হাংরি, উই ফেল্ট ভেরি HUNGRI, আমরা খুবই ক্ষুধার্ত অনুভব করছিলাম। অ্যাট 4 PM, 4টায় বা 4টার দিকে। হ্যাঁ, দেন উই টুক আওয়ার ফেস্ট, আমরা আমাদের খাবারটা খেয়েছিলাম। বা আপনি এরকমও বলতে পারেন যে সার্ভ আই সার্ভ the prepared food, PREPARD, I served the prepared food after 4 PM, আমি প্রায় 4টার পরে আমি খাবারগুলো বেড়ে দেওয়া শুরু করেছিলাম, তৈরিকৃত খাবার। এরপরে আপনি এটা বলেন যে উই ফিনিশড আওয়ার ফেস্ট, অর্থাৎ আমরা আমাদের খাওয়া শেষ করেছিলাম অ্যাট 5 PM, একটা টাইমের মেনশন করেন 5টার দিকে। এরপর আবার বলেন যে এখানে কি লেখা আছে যে হোয়াট রিক্রিয়েশনাল অ্যাক্টিভিটিস ডিড ইউ পারফর্ম দেয়ার, তাহলে আপনি এখানে বলেন যে আফটার, আফটার কমপ্লিটিং পিকনিক, আফটার কমপ্লিটিং, এইভাবে সেন্টেন্স গুলো মানে ফ্রেজে ব্যবহার করতে হয়।
আফটার কমপ্লিটিং পিকনিক, পিকনিক কমপ্লিট করার পর উই অ্যারেঞ্জড, আমরা আয়োজন করেছিলাম আ কালচারাল প্রোগ্রাম, কালচারাল, আমরা পিকনিক শেষ করার পর একটা কালচারাল প্রোগ্রামের আয়োজন করেছিলাম। সেখানে আপনি বলেন যে I recited, I recited a great poem there. আমি সেখানে একটা বিখ্যাত কবিতা আবৃত্তি করেছিলাম। এরপর আপনি বলতে পারেন যে অন অফ মাই ফ্রেন্ডস, অথবা মাই হাজবেন্ড, মাই আঙ্কেল, মাই রিলেটিভস, যে কোনো কিছু বলেন। অন অফ মাই ফ্রেন্ডস, এখানে একজনের নাম আপনি মেনশন করতে পারেন, ফর এক্সাম্পল কামাল। অন অফ মাই ফ্রেন্ডস কামাল স্যাং, সিং এর পাস্ট ফর্ম স্যাং, স্যাং টু সংস, অর্থাৎ গেয়েছিল দুইটা গান। কার? অফ নজরুল, নজরুলের দুইটা গান গেয়েছিল আমার বন্ধু। দেখেন আমি সেন্টেন্স গুলো কিভাবে লিখছি, সাবজেক্ট ভার্ব, একটা সেন্টেন্সে সাবজেক্ট ভার্ব পাশাপাশি বসাতে পারলে অবজেক্ট অটোমেটিক্যালি চলে আসে। তাহলে আপনি ইংলিশে কথা বলতে পারবেন না কেন? একটু দেখেন তো আমার এই লেখাগুলো, কথা বলা কি খুব কঠিন? বলছে হোয়েন ডিড ইউ স্টার্ট ফর হোম, তাহলে আপনি বলতে পারেন যে উই, সাবজেক্টটা কি, যে উই, তাহলে স্টার্টেড হবে, স্টার্টেড, উই স্টার্টেড ফর হোম। আমি সবগুলো পাস্ট টেন্সে লিখছি কেন? কারণ আমি অতীতের একটা এক্সপিরিয়েন্স শেয়ার করছি। সো উই স্টার্টেড ফর হোম at 6 p.m. at 6 p.m. in the evening, আমরা সন্ধ্যার দিকে আমাদের বাড়ি ফেরাটা EVENING শুরু করেছিলাম। এন্ড আপনি এখানে একটা এন্ডিং টানেন যে ইট ওয়াজ আ গ্রেট পিকনিক ফর মি, এটা আমার জন্য একটা গ্রেট পিকনিক ছিল। I enjoyed it a lot, ENJOYED, এটাও পাস্ট টেন্সের সেন্টেন্স। I enjoyed it, আমি এটা উপভোগ করেছিলাম। A lot, অনেক বেশি। I will remember this picnic forever, I will, কত ভাবে কথা বলা যায়, কথা বলতে চাইলে শুধু কথা আসতে থাকে মনে, আর আপনারা কথা বের করতেই চান না। I will remember this picnic forever। তাহলে এই যে সেন্টেন্স গুলো আমি লিখলাম, এখন আপনারা নিজেরা বলেন, ইংলিশে কথা বলা খুব কঠিন, বলা যায় না? আমি তো মুখে বলতে পারতাম, বাট আমি লিখে দেখালাম যাতে করে আপনাদের বুঝতে সুবিধা হয়। তো এইভাবে জাস্ট একটা সাবজেক্ট নিবেন, একটা ভার্ব নিবেন। I went on a picnic, I went to Sundarban, we reached our spot, we finished our breakfast, we helped to prepare onion garlic, we took our lunch, there were pulao, we felt very angry, তাহলে we ate some foods, I served the prepared food, we finished our feast, after completing picnic we arranged a cultural program, I recited a great poem, one of my friends Kamal sang 2 songs of Nozrul, we started for home at 6 p.m. It was a great picnic for me, I enjoyed it a lot. So কথাগুলো কি খুব কঠিন? আমাকে বলেন, এই সেন্টেন্সের স্ট্রাকচারে কোনো জটিলতা আছে? এমন কোনো কঠিন ভোকাবুলারি আছে? এই যা যা আমি লিখলাম এর ভিতরে এমন কোনো কঠিন ভোকাবুলারি আছে যেটার মিনিং আপনি জানেন না, যেটার অর্থ আপনি জানেন না? তাহলে আপনি ইংলিশে কথা বলতে পারবেন না কেন? সমস্যা কি? আপনি সাবজেক্ট বসাবেন, ভার্ব বসাবেন, ভার্বটা টাইম অনুযায়ী বসাতে হবে, অর্থাৎ এখানে পাস্ট ফর্মের ভার্ব গুলো বসবে। তো পাস্ট ফর্মের ভার্বটা বসানোর পর সাবজেক্ট আর ভার্ব যদি বসাতে পারেন, দেখবেন অবজেক্ট অটোমেটিক্যালি চলে আসতেছে আপনার সেন্টেন্সে। তাহলে আপনি কেন ইংলিশে কথা বলতে পারবেন না? আমি কি বললাম, আমার কথাগুলো কি বোঝা যায়? আপনারা কি বুঝতে পারছেন আমার কথাগুলো? এর পরের ক্লাসে কি এর পরের ক্লাসে কি আরো ডিটেলসে আরো বেশি সংখ্যক মানুষের কাছ থেকে প্রেজেন্টেশন আশা করতে পারি আপনাদের কাছ থেকে? এটা আপনারা যদি ইংলিশে কথা না বলেন, যদি প্রেজেন্টেশন না দেন, আমি যত ভালো ক্লাস নেই, যা পড়াই, যত টপিক পড়ালে পড়ানোর কোনো শেষ নেই, শেষ হবে না। কিন্তু আমার কিন্তু কোর্স শেষ হয়ে যাবে, আপনি কিন্তু ইংলিশে কথা বলতে পারবেন না। এটা কিন্তু আমি বলে রাখলাম আপনাদের। ইংলিশে কথা বলতে গেলে আপনাকে কথা বলতে হবে, আপনার মুখ দিয়ে কথা বের করতে হবে। শুধু শুনে গেলে কখনোই ল্যাঙ্গুয়েজটা আপনি ডেভেলপ করতে পারবেন না। এটা হচ্ছে সব থেকে বেশি ইম্পর্টেন্ট বিষয়। আমি আর বেশি কোনো কিছু পড়াবো না আপনাদের। আমি একটা ডায়লগ দিয়েছিলাম, ওইটাকে ট্রান্সলেট করার চেষ্টা করেছেন? আমি ওই কনভারসেশন গ্রুপটা আমি ওপেন করতে পারি না,
ওইটা একটু মিউট হয়ে গেছিল, আমি দেখি আমার আরেকটা আইডি দিয়ে করতে হবে, আমার ওইটাতে ইয়ে করতে মনে ছিল না। তো ওইটাতে পোস্ট করবেন সবাই, আর আমি আরেকটা ডায়লগ দিয়ে দিব, কিন্তু আমি বেশি কিছু সে ডায়লগ করেন বা না করেন সেটা নিয়ে আমার সমস্যা না। আমার মেইন বিষয় হচ্ছে কথা বলতে হবে। এই যে টপিক গুলো দিচ্ছি এর উপর প্রেজেন্টেশন দিতে হবে, আপনাকে স্পিকিং করা শুরু করতে হবে। আপনি কথা না বললে কখনোই পারবেন না। আমি এইটার উপরেই ফোকাস করতে চাচ্ছি, জোর দিতে চাচ্ছি। বুঝতে পারছেন সবাই? প্রত্যেককে বলছি